Hi everyone. So in this particular presentation session, shall try to cover one more topic of module 1, that is big data analytics application and its case studies. So this topic basically deals with in which all applications we can make use of big data. The main intention of using big data in those applications is to enhance profits, is to make sure you gain maximum amount of profit. So in this presentation, we shall try to see the different sectors in which you can apply big data technologies. So there are many applications such as social networks, social media, your public and commercial websites, your e-government services that generate big data. Your Instagram generate a lot of big data. Your YouTube generate a lot of big data. In the first class itself, I had given an example how many hours of video has been uploaded per hour in YouTube. So there is plenty of data that is getting generated from many of the social media sites, many of the cloud application, many of the e-government services. So big data analytics. So if you're doing big data analytics, it will have a huge role in many of the areas. So some of the popular areas in which you can apply big data are marketing, sales, healthcare, medicines, and advertising. So we shall try to go through each one of them in a greater detail. How you can make use of big data in marketing and sales. So whenever you are doing sales and advertising, so data are very important when you are doing sales and advertising. Sales means you are selling a product which you have developed. Advertising means you are advertising about the product you are going to sell. So in such a case, the customer value plays a major role. So the customer value depends on three major factors: quality, service, and price. That means the customer will accept a product which is of higher quality. He will be expecting that the product you are giving to him will be of higher quality. And he expects a service. Suppose if we are delivering a product which needs some installation, he expects that service. If the product in future has some problems, if he needs some service, then he expects that service, and he also expects the price to be reasonable. So this is called as customer value. The customer expects these three factors: quality, service, and price. So you should make sure that you are delivering these three factors for a customer. So your big data analytics usually contain a very huge amount of data. You need to derive some intelligence with some models, with some machine learning algorithms. So to know about the individuals. So only when you derive some knowledge using some machine learning algorithms, you can know about the individuals. Then you can decide which products to sell. So based on the customer value, based on the sentiment of those customers, you can decide which products you can sell to those customers. A definition of marketing is creation. So you'll be a proper definition that you can go give for marketing is you'll be creating a product, then you'll be communicating and delivering value to the customers. So product gets created, you'll communicate something and deliver the proper value to the product. So customer can have two types of value, that is desired value. What is desired value? What a customer desires from a particular product, what he expects from a particular product, what is pursued. So what the customer believes to have received from a product after he purchases a product, what is the value he believes to have received, that is called as perceived. So as long as you are giving a product, you are selling a product, you should make sure that the desired value is equal to the perceived value. So a customer value analytics means you should analyze what a customer really needs. So the Amazon as a e-commerce, as a successful e-commerce website, it makes sure that it delivers consistent customer experience to its customers. It makes sure that it identifies what the customer requires, what are the sentiments of the customers, so what the customer value is. It identifies all those things, then it delivers the products accordingly. So following are the 5 application area in popularity of big data use cases. So in this all cases, we can make use of big data, that is customer value analysis. So ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಏನ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ.
ದೆನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ, ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫ್ರಾಡ್ಸ್, ಯಾರು ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರೇ ಲೋನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಲೋನ್ ತಗೋತಿದ್ದಾನ, ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ನ ನೀವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡು ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ರಿಲೀಸ್ ದೋಸ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನೋವೇಷನ್. ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಡೇಟಾ ವೇರೋಸ್, ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವೆನ್ ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So once you do customer value analysis, you make sure that you deliver the required value to the customer. The desired value will actually be equal to the perceived value. A few examples in which you can use service innovations. ENL service ಊಬರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಅವ್ನು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೀ ಬುಕ್, ದ ಪ್ರೀ ಬುಕ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಎ ಫಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಅವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ತಕೊಂಡು ಊಬರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್. ಸೊ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ. ಜೊತೆಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದು ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂಡ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರೈಸ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಆಫರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ. ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನೈಸ್ಡ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ವೇಸ್. ಸೊ ಕೊಲಂಬಸ್ ಅನ್ನೋನೊಬ್ಬ ಒಬ್ರು ದೇ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಈಗ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಯಾವ್ದು ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವನೇನಾದ್ರು ಈಗ 8 GB RAM ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದು ಏರ್ಲೈನ್ಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅವಾಗ ಆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ there is also a concept called a search engine optimization. What do you mean by search engine optimization ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಏರ್ಲೈನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಪ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಪ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾಪ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ದುಬೈಯಿಂದ UK ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಆ ಹಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ದುಬೈ ಹೋಗಿ ದುಬೈ ಟು UK ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್. ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ is providing the desired customer value to the customer. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ನ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೇಮ್ ಅಸೆಟ್ ನ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎನೇಬಲ್ ಫ್ರಾಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್. ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಯೂಸೇಜಸ್ ಅಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಫಾರ್ ಎನೇಬಲಿಂಗ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರಾಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಏನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುವಂತ ಡೇಟಾನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗ ಎನ್ರಿಚ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನೇನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾನ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೆಟರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗ.
ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್, ಅವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಫ್ರಾಡ್ ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಕ್ವೇರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವೇರೀಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಾಡ್ ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ವಿಜುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಾಡ್ ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸುಮಾರು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವೇನ್ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದರಿಂದ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಮ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ frauds. So you need to collect data from multiple sources, then you can apply some data mining techniques to identify some patterns. So once you identify those patterns, it will be easier for you to detect frauds. Frauds na detect ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದ್ರು ಸಹ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರಿಸ್ಕ್. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ರಿಸ್ಕ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲಾರ್ಜ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಆ ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೇನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ದ ಡೇಟಾ ನೀವ್ ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎರೋನಿಯಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಎರರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, when someone puts false or distorted data about an individual in a blog, Facebook post, WhatsApp ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರು, ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇ ಸಫರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಲಾಸಸ್, ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಗಳು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಅನಲೈಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ profitable, but most of the times it will get profitable results, but in some of the cases it might impact a particular company. So 5 data risk, ಏನೇನ್ ಡೇಟಾ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಡೇಟಾ ಪ್ರೈವಸಿ ಬ್ರೀಚ್, ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡೇಟಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಆ ಪ್ರೈವಸಿ ಬ್ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ನಾನು ಏನ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ದಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ನಾನು ಏನ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ದಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ 5 ರಿಸ್ಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎನಿ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗುವಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು. So not only you will be getting advantages, there are some risk, but it is very negligible amount of risk. It won't happen all the time. So big data credit risk management. ಈಗ ನೀವು ಯಾರಿಗಾರು ಒಬ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫೇಸ್, ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಲೋನ್ ತಕೊಂಡು ಲೋನ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೈಮ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಪೇ ಮಾಡದೆ ಇರ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆಗ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲೋನ್ಸ್, ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಗಿವ್ ಲೋನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೋನ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಗಳಿದೆ ಮನಿನ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೋನ್ ಕೊಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡೈಲಿ ವೇಜ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಅವ್ರೆಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಗಳು ಏನು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಈಗ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಹ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ದ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಆಗ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋನ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅವನೇನಾದ್ರು ಜಾಬ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಅವನೇನಾದ್ರು ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ನ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿದಾನ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಡೇಟಾ ಕಂಪನಿ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಫೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್, ಕೆಲವು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ there will be some rating that particular
ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಲೋನ್. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ you can take into account whenever you are dealing with credits. That means whenever you're dealing with giving loans. So marketing sales ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ದೆನ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ನ ತಡೆಯೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿ ಸಾ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ. ದೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮಿಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಬಲ್ಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿಚ್ ಕೀಪ್ಸ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಕೊಬಿಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್. ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ, ಅವಾಗ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಕೊಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮಿಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮಿಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಯುವರ್ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಲ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ your big data, it will use following sources in order to collect data. ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಒಬ್ರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏನ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು, ಫಾರ್ಮಸಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದು. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿ ಪಿ ಏನಿದೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆಯಾ, ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮಸಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್. ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಲಾಗ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಲಾಗ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಏನಾದ್ರು ಅಡಿಷನಲ್ ಡೇಟಾ ಸಚಸ್ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ನು ಏನಾದ್ರು ಯೂಶುವಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಇಂದ, ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಗೇನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೀವೇನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ, ಆ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬಿ ಪಿ ಲೆವೆಲ್, ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್. ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್, ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಡ್ಸ್, ಈಗ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಬರೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೇ ಈ ತರ ನಂಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ರಾಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ನ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವೇರಬಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಿ ಪಿ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಹೈ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಟ್ ಹೋಗೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅವಾಗ ಅಲರ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕೇರ್. ಅದೇ ತುಂಬಾನೇ ಕಮ್ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್. ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡಿವೈಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಡ್, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸುಮ್ನೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ IoT ಅಂಡ್ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ. ಇದೆರಡು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತೆ IoT, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೆನಿ ಮೇಜರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ IoT ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ರೋಲ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಈ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ
ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್, ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು DNA ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದೇ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಹೆಲ್ತ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತುಂಬಾನೇ ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನೆ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ನಿಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದೇ ತರ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಾವು ವಾಪಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇವನ್ ಇನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ. ಇದಂತೂ ತುಂಬಾ ಯೂಜ್ ವೇಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ SMS, ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 8GB RAM ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಏನೋ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೋಸ್ ಸರ್ಚಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್. 8GB RAM ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಚಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್. ನಾನು ಯಾವ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ 8GB RAM ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಷ್ಟು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, 48 MP ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗ. ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ತರ ನಾನು ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಲಾರ್ಜ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆತ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ I can compete with the other companies which are selling similar products. So ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೋ CEO ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಿಚ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ CEO ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್. ಈಗ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಟಿವಿ, ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್, ವಾಟ್ಸಪ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏರ್ಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗುವಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗುವಂಗ ಮಾಡಂಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಲ್ ದ ಸೂಟಬಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ನಿಮ್ದು SMS ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಯು ಶುಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ವೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಎನಿ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಆ ಏರ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So your big data makes sure that you are advertising in a proper, efficient way, so that it increases the business profits in your organization. So these are some of the areas in which you can make use of big data. ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದ್ರು ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ರಿಸ್ಕ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ. ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಗಳು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾರಿಗಾರು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು advertising, what all information you can collect and decide on the information provide ಮಾಡಿದೆ. So just go through all the 3 presentation session. So if you are getting any doubts with respect to all of the 3 presentation session covered, you can ping me the doubts. So I will post a notes of this particular topics covered in your WhatsApp. So go through the entire presentation sessions. Thank you.